नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आजना लेक्चर विडियो में आपणे एक नवा चैप्टर की शुरुआत करवा जई रह्या छे। चैप्टर नंबर 1 रासायणिक प्रक्रियाओं अने समीकरणों। तो मित्रों, रासायणिक प्रक्रियाओं आपणे पाठनी शुरुआत करीए तो रासायणिक प्रक्रियाओं शुं छे? आपणा रोजबरोजना जीवननी अंदर આપણે ઘણી બધી રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ આપણે જોઈએ છીએ। ઓકે, જેમ કે લોખંડ ઉપર કાટ લાગવો, દૂધમાંથી દહીં, દહીંમાંથી માખણ બનવું, આપણા શરીરમાં ખોરાકનું પાચન થવું, તો આ બધા રાસાયણિક સમીકરણના ઉદાહરણ છે। તો એને સંબંધિત એક ક્વેશ્ચન છે। ક્વેશ્ચન નંબર 1, રોજિંદા જીવનની કઈ પરિસ્થિતિમાં રાસાયણિક ફેરફાર થતા જોવા મળે છે? જણાવો સાથી। तो मित्रों, एनो आंसर खूब ज सरल। सामान्य रीते रोजिंदा जीवन नीचे मुजबनी परिस्थिति में फेरफार थता जोवा मळे छे, कारण के आपेली बधी ज परिस्थितिओं में पदार्थनी प्रारंभिक पदार्थनी प्रकृति अने तेनी ओळख में कोई चोक्कस बदलाव जोवा मळे छे। एटले के जे ते परिस्थिति अने पदार्थनी ओळख में बदलाव माटे रासायणिक फेरफार जवाबदार छे तेवुं कही शकाय। एक्चुअली तमने एवं समझाव्युं छे कि कोईपण पदार्थनी ज्यारे रासायणिक प्रक्रिया थाय त्यारे एनो जे मूळ एनी जे प्रकृति छे तेनी ओळख छे एना देखावमां बदलाव आवे छे, तेनी परिस्थिति बदलाय छे, पदार्थनी ओळख बदलाय छे। तो आ बधा फेरफारो माटे रासायणिक फेरफार ज जवाबदार छे एवुं कही शकाय। जो कोईपण पदार्थमां रासायणिक फेरफार थयो होय तो कही शकाय कि तेमां रासायणिक प्रक्रिया थई छे। कोईपण पदार्थमां कोई रासायणिक फेरफार, जेम के दूधमांथी दહીં बनी जाय तो दूधनी अंदर जो केमिकल कंपाउंड है, दही में जो केमिकल कंपाउंड है, आपने बधाने खबर है कि दूध प्रवाही स्वरूपे जोवा मळे, ज्यारे दही एक घट्ट फोड़ा स्वरूपे के थोड़ुंक महद अंशे ए घन स्वरूपे तमने जोवा मळे छे। दूधनो स्वाद केवो छे तमने खबर है, दहीनो स्वाद केवो छे, दही स्वादे खातुं लागे छे एटले एनी अंदर एसिडनुं प्रमाण आवी जतुं होय छे। तो आवी रीते मित्रों, ज्यारे कोई पदार्थ में रासायणिक फेरफार थाय छे त्यारे एवुं कही शकाय कि तेमां रासायणिक प्रक्रिया थई छे। विविध परिस्थितिओनी आपणे वात करीए तो उनाळामां ओरडाना तापमाने दूधने खुल्लुं राखवामां आवे। आपणे खबर है कि उनाळाना दिवसोमां जो ओरडाना तापमाने दूधने तमे खुल्लुं राखो तो ते बगड़ी जाय छे, फाटी जाय छे। लोखंडना तवा, तपेला, खीलाने भेजवाळा वातावरणमां खुल्ला राखवामां आवे तो तेना पर काट लागी जाय, द्राक्षनुं आठवण थवुं, खोराक रंधावो, आपणा शरीरमां खोराकनुं पाचन, આપણે જે શ્વાસ લઈએ, ઉચ્છ્વાસ બહાર કાઢીએ, તો આ બધા રાસાયણિક પ્રક્રિયાના ઉદાહરણ છે। તો ખૂબ જ સરળ છે મિત્રો। હવે પછીનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ। કોઈપણ પદાર્થમાં રાસાયણિક પ્રક્રિયા થઈ છે કે નહીં તે કયા અવલોકનોને આધારે નક્કી કરી શકાય છે? કોઈપણ પદાર્થમાં રાસાયણિક પ્રક્રિયા થઈ છે કે નહીં તે કયા અવલોકનોને આધારે નક્કી કરી શકાય? તો મિત્રો એના માટે તમે જુઓ કે કોઈપણ પદાર્થમાં રાસાયણિક પ્રક્રિયા થઈ છે કે નહીં તે નીચે મુજબના અવલોકનોને આધારે નક્કી કરી શકાય છે। જેમ કે આપણે જોઈએ तो अवस्था में परिवर्तन, घन में प्रवाही में बनी जाए कि प्रवाही में हवा, मतलब एनी जे अवस्था हो अवस्था बदलाय, एना रंग में परिवर्तन आवे, वायुनु उत्सर्जन, कोई वायु एमांथी उत्पन्न थाय अने तापमान पण एनुं बदलाय। ओके, तो खूब ज सरल है मित्रों। आगळ जईए। क्वेश्चन 3, मैग्नेशियमनी पट्टी ने, मित्रों खूब इम्पोर्टंट सवाल है, परीक्षा में पूछी शकाय। मैग्नेशियमनी पट्टी ने हवामां सळगाववाथी तेनुं मैग्नेशियम ऑक्साइड में रूपांतर थाय छे, तेने रासायणिक समीकरण स्वरूपे केवी रीते लखी शकाय? हवे मैग्नेशियमनी पट्टीने हवामां सळगाववानुं, मैग्नेशियमनी संज्ञा तमने खबर होवी जोईए। आधुनिक आवट कोष्टकमां मैग्नेशियम 12मा क्रमांक उपर आवे एटले के एनो परमाणु क्रमांक 12 छे। Mg एनी संज्ञा छे, जेमां M कैपिटल G स्मॉल। तो मैग्नेशियमनी पट्टीने हवामां सळगाववानी। तो मित्रों एनो आंसर है, ध्यान आपजो दरेक जणा। मैग्नेशियमनी पट्टी हवामां सळगे त्यारे ते मैग्नेशियम ऑक्साइड में रूपांतरित थाय छे। तेने वाक्य स्वरूपे वर्णन लांबू होवाथी तेने संक्षिप्त स्वरूपे लखવું योग्य है। सिंपल वस्तु है। मैग्नेशियमनी पट्टीने हवामां सळगाव, कोईपण पदार्थ ज्यारे सळगे त्यारे हवामांना ऑक्सिजन साथे प्रक्रिया करे, कारण के कोईपण पदार्थनुं दहन त्यारे ज थाय जो तेने ऑक्सिजन प्राप्त थाय। तो अहींया मैग्नेशियमनी पट्टी हवामां सळगे तो ऑक्सिजन एनी साथे संयोजाय एटले मैग्नेशियम ऑक्सिजन हवामांना ऑक्सिजन साथे संयोजायने मैग्नेशियम ऑक्साइड बनावे छे। हवे आ वाक्यने तमे शब्दों रूपे, वाक्य रूपे लखो तो एनुं वर्णन घणुं लांबू थई जाय छे, परिणामे एने संक्षिप्त स्वरूपे लखવું योग्य गणाय। तो તે માટે સૌપ્રથમ જે તે પરિસ્થિતિને શાબ્દિક સમીકરણના સ્વરૂપમાં લખવું છે
આમ કરવા માટેનો સૌથી સરળ માર્ગ ગણાય કે પહેલાં તો એની જે પરિસ્થિતિ છે એને શાબ્દિક સમીકરણમાં લખીએ. જેમ કે મેગ્નેશિયમ પત્તીનું હવામાં દહન માટેનું શાબ્દિક સમીકરણ લખીએ તો મેગ્નેશિયમ વત્તા ઓક્સિજન. હવે અહીંયા મેગ્નેશિયમનો ઓક્સિજન એને રિએક્ટન્ટ કહેવાય. રિએક્ટન્ટ એટલે જે પ્રક્રિયામાં ભાગ લે છે તે પ્રક્રિયકો કહેવાય ને. એમાંથી બને છે મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડ, જેને નિપજ કહેવાશે. યાદ રાખજો મિત્રો, અહીંયા નિપજ એ જમણી તરફ રાઈટ હેન્ડ સાઈડ લખાય, અને જે પ્રક્રિયકો છે એટલે કે જે પ્રક્રિયામાં ભાગ લે છે પ્રક્રિયકો એ ડાબી બાજુ એટલે કે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ લખાય છે. વચ્ચે એરો હોય છે, અહીંયા જોઈ શકો તમે વચ્ચે એરો. એટલે કોઈ પણ સમીકરણ આવે, સમીકરણમાં આ બાજુ પ્રક્રિયક લખાય રિએક્ટન્ટ, અને આ બાજુ પ્રોડક્ટ લખાય. રિએક્ટન્ટ એટલે કે પ્રક્રિયકો અને પ્રોડક્ટ એટલે કે નિપજ. ઓકે મિત્રો, ચલો હવે અહીં રાસાયણિક ફેરફાર અનુભવતા મેગ્નેશિયમ અને ઓક્સિજન જેવા પદાર્થો એ પ્રક્રિયકો છે. મેં સમજાવ્યું કે અહીં રાસાયણિક ફેરફાર અનુભવતા મેગ્નેશિયમ અને ઓક્સાઇડ જેવા પદાર્થો એ પ્રક્રિયકો છે, અને પ્રક્રિયા દરમિયાન ઉત્પન્ન થતો પદાર્થ મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડ એ નિપજ છે. શાબ્દિક સમીકરણ એ પ્રક્રિયકો અને નિપજો વચ્ચે તીરની નિશાની દ્વારા પ્રક્રિયકોનું નિપજોમાં થતું રૂપાંતર દર્શાવે છે. મતલબ રાસાયણિક પ્રક્રિયા થાય ત્યારે પ્રક્રિયકો અને નિપજો બંને વચ્ચે તીર તમારે દર્શાવવાનું છે. પ્રક્રિયકો અને શાબ્દિક સમીકરણમાં શાબ્દિક સમીકરણમાં ડાબી તરફ એટલે કે LHS લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ તેમની વચ્ચે પ્લસ ચિહ્ન દ્વારા લખવામાં આવે, અને નિપજોને જમણી તરફ એટલે કે રાઈટ હેન્ડ સાઈડ તેમની વચ્ચે પ્લસ ચિહ્ન દ્વારા લખવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે તમે અહીંયા જોઈ ગયા તેમ જુઓ, અહીંયા વચ્ચે પ્લસ છે. હવે આ બાજુ કોઈ નવી પ્રોડક્ટ બની નથી. કોઈ નવી પ્રોડક્ટ દાખલા કે બની હોત તો એના વચ્ચે પ્લસ કરીને આપણે લખી શકીએ. બરાબર છે? ઓકે. એટલે પ્રક્રિયકો દાખલા તરીકે પ્રક્રિયામાં 3 કે 4 પ્રક્રિયા ભાગ લેતા હોય તો 3 પ્રક્રિયક લખો ત્યારે એક પ્રક્રિયક વત્તા બીજું પ્રક્રિયક વત્તા ત્રીજું પ્રક્રિયક, પછી એરો, પછી જે નિપજ બને. નિપજમાં જો 2 પદાર્થ બને તો પહેલો પદાર્થ વત્તા બીજો પદાર્થ. એટલે પ્રક્રિયકો વધારે હોય ત્યારે એની વચ્ચે સરવાળો એટલે કે પ્લસ ચિહ્ન, અને નિપજોમાં પણ જો નિપજ વધારે 2 કે તેથી વધારે હોય તો વચ્ચે પ્લસ ચિહ્ન દ્વારા તેને દર્શાવવામાં આવે છે. તીરનું માથું નિપજો તરફ હોય છે અને તે પ્રક્રિયાની દિશા દર્શાવે છે. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા કે મિત્રો, અહીંયા તીરનું માથું કઈ તરફ છે? નિપજ તરફ. આ બાજુ નિપજ હોય એ નિપજ તરફ એનું માથું હોય છે, અને એરો જે તરફ હોય તે પ્રક્રિયાની શું દર્શાવે છે? દિશા દર્શાવે છે. ઓકે. પરંતુ આ શાબ્દિક સમીકરણને સંક્ષિપ્ત એટલે કે હજુ પણ ટૂંકમાં રજૂ કરવા માટે શબ્દોની જગ્યાએ રાસાયણિક સૂત્રોનો ઉપયોગ કરીને રાસાયણિક સમીકરણને વધુ સંક્ષિપ્ત અને ઉપયોગી બનાવી શકાય. દાખલા તરીકે મેગ્નેશિયમ મેં ગુજરાતીમાં શબ્દમાં લખ્યું તો મેગ્નેશિયમ લખો વત્તા ઓક્સિજન લખો તો એ શાબ્દિક વર્ણન ઘણું લાંબુ થઈ જાય. તો મેગ્નેશિયમને આપણે એના હજુ ટૂંકી રીતે લખીએ તો રાસાયણિક સૂત્ર, તો મેગ્નેશિયમની સંજ્ઞા શું છે? ઓકે. કોઈપણ રાસાયણિક પ્રક્રિયાને રાસાયણિક સમીકરણ દ્વારા રજૂ કરી શકાય છે. તમે જોઈ શકો છો કે કોઈપણ રાસાયણિક પ્રક્રિયાને રાસાયણિક સમીકરણ દ્વારા રજૂ કરી શકાય. મેગ્નેશિયમ ઓક્સિજન તેમજ મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડના સૂત્રોની મદદથી ઉપરોક્ત શાબ્દિક સમીકરણ નીચે મુજબ લખી શકાય. એટલે આપણે જે ઉપર શબ્દોમાં જે સમીકરણ જોયું એને આ રીતે લખી શકાય છે. જોઈ શકો છો અહીંયા મેગ્નેશિયમ વત્તા ઓક્સિજન પ્રક્રિયકો છે. એ આપણા શું છે? આપણા પ્રક્રિયકો. અને એમાંથી બને છે મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડ કે જે આપણી શું છે? નિપજ છે. ઓકે. તો આપેલ સમીકરણમાં તીરની નિશાનીની ડાબી તરફ LHS અને જમણી તરફ RHS રહેલા પરમાણુઓની સંખ્યાની ગણતરી કરતાં જોવા મળે છે કે બંને તરફ દરેક તત્વના પરમાણુની સંખ્યા સમાન નથી. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો મિત્રો. બરાબર ધ્યાન રાખજો. અહીંયા આ ખૂબ ખરેખર સમજવા જેવું છે. આ મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડની અંદર તમે જોઈ શકો છો ઓક્સિજન એક જ છે, જ્યારે આ બાજુ એટલે એરો જે છે તીર, બરાબર છે? આ તીર છે. તીરની આ તરફ શું લખેલું છે? MgO. જ્યારે આ તરફ લખ્યું છે Mg+O2. એટલે આ બાજુ તમે જોઈ શકો છો ઓક્સિજન 2 છે, જ્યારે ઓક્સિજન અહીંયા કેટલા છે? એક જ છે. ઓકે. તો એ ખોટું છે. એકચ્યુઅલી કોઈપણ રાસાયણિક પ્રક્રિયાનું સમીકરણ સમતોલિત હોવું જોઈએ. એટલે કે આ જે એરો છે, એ એરોની જમણી બાજુ અને ડાબી બાજુ બંને બાજુ તત્વના પરમાણુની સંખ્યા સમાન હોવી જોઈએ. ઓકે. ચલો
तो આપેલ સમીકરણની અંદર આપેલ સમીકરણમાં ટીની નિશાની ડાબી તરફ અને જમણી તરફ રહેલા પરમાણુઓની સંખ્યાની ગણતરી કરતાં જોવા મળે છે કે બંને તરફ દરેકે દરેક તત્વના પરમાણુની સંખ્યા સમાન નથી. આથી આવા સમીકરણોને અસંતુલિત સમીકરણ કહેવાય, કારણ કે બંને તરફના દર સમાન નથી. મિત્રો, આ બાજુ ડાબી સાઈડ ઓક્સિજન 2 છે તો એનો દર વધી જશે, અને જમણી તરફ ઓક્સિજન 1 જ છે તો એ નિપજનું દર ઓછો. એકચ્યુઅલી રાસાયણિક પ્રક્રિયા સંતુલિત કરવી જરૂરી છે. એટલે આ પ્રકારના રાસાયણિક સમીકરણને પ્રક્રિયા માટેનું માળખાકીય રાસાયણિક સમીકરણ કહેવાય. દાખલા તરીકે Mg+O2 MgO એ મેગ્નેશિયમની હવામાં સળગવાની પ્રક્રિયા માટેનું માળખાકીય રાસાયણિક સમીકરણ છે. ઓકે મિત્રો, તો અહીંયા આ તમારો ક્વેશ્ચન કે મેગ્નેશિયમની પટ્ટીને હવામાં સળગાવવાથી તેનું મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડમાં રૂપાંતર થાય છે, તેને રાસાયણિક સમીકરણ સ્વરૂપે કેવી રીતે લખી શકાય તે અહીંયા સમજાવો. હવે આગળ એને સંતુલિત કરવાનું છે તો એ પણ આપણે આગળ શીખીશું. ક્વેશ્ચન 4 તમે જોઈ શકો છો કે મેગ્નેશિયમની હવામાં સળગવા માટેની પ્રક્રિયા માટેનું માળખાકીય રાસાયણિક સમીકરણ કેવી રીતે લખવામાં આવે. તો આપણે આગળના એમાં જોઈ ગયા, બરાબર, કે કોઈ પણ રાસાયણિક પ્રક્રિયા કે મેગ્નેશિયમ જે છે એ મેગ્નેશિયમને હવામાં સળગાવવામાં આવે તો ભાઈ મેગ્નેશિયમ વત્તા હવામાં ઓક્સિજન, પછી એરો મારીને ઇટ ગિવ્સ મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડ આપણે શબ્દોમાં લખીએ, પછી એને એના સૂત્રના સ્વરૂપમાં રાસાયણિક એનું જે મેગ્નેશિયમ છે તો એનું સંજ્ઞા મેગ્નેશિયમ વત્તા ઓક્સિજન O2 ઇટ ગિવ્સ MgO, તો એવી રીતે એને લખી શકાય આપણે જોઈ ગયા. ઓકે, હવે આપણો જે ક્વેશ્ચન છે ક્વેશ્ચન 5 જસટની, તો એ પણ તમે જોઈ રહ્યો છો. અહીંયા કે કોઈપણ રાસાયણિક સમીકરણને, એકચ્યુઅલી આ 5મો ક્વેશ્ચન જસટની સલ્ફ્યુરિક એસિડ સાથેની પ્રક્રિયાનું સંતુલિત સમીકરણ કેવી રીતે લખી શકાય તે ટૂંકમાં સમજાવો. તો એ સવાલ અને આ જે સવાલ કોઈપણ રાસાયણિક સમીકરણને સંતુલિત કરવું સાટી જરૂરી છે, સમજાવો. બંનેના આન્સર સરખા જ છે, એટલે બેમાંથી કોઈ એક જગ્યા આપણે જોઈશું. ઓકે, તો દાખલા તરીકે ધ્યાન આપો અહીંયા કે કોઈપણ રાસાયણિક સમીકરણને સંતુલિત કરવું સાથી જરૂરી છે. તો અહીંયા દ્રવ્ય સંરક્ષણ એટલે કે દ્રવ્ય સંચયના નિયમ અનુસાર કોઈપણ રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં દરનું સર્જન થતું નથી કે તેનો વિનાશ થતો નથી. મિત્રો, દાખલા તરીકે Mg+O2 તો એમાંથી બને છે MgO, તો Mg+O2 એમાંથી બને MgO, તો Mg+O2 એ બંને પ્રક્રિયકો છે અને MgO એ શું છે, નિપજ છે. તો મિત્રો અહીંયા યાદ રાખજો, પ્રક્રિયા થાય ને તો એમાં અવસ્થા બદલાશે, રંગ બદલાશે, બરાબર છે, પરંતુ પ્રક્રિયકોનું કુલ દર, દાખલા કે Mg+O2 તો એ બેનું કુલ દર જેટલું હોય ને એટલું જ દર નિપજનું થવું જોઈએ, એટલે કે MgOનું દર પણ એટલું જ થવું જોઈએ, કારણ કે દ્રવ્ય સંચયનો નિયમ છે કે દ્રવ્ય સંચયના નિયમ અનુસાર કોઈપણ રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન દરનો વિનાશ થતો નથી, દરનો નાશ થતો નથી કે નવું દરનું સર્જન પણ થતું નથી. ઓકે, ચલો આગળ જઈએ. સામાન્ય રીતે કોઈપણ રાસાયણિક પ્રક્રિયાની નિપજમાં હાજર રહેલા તત્વનું કુલ દર એ પ્રક્રિયકોમાં હાજર રહેલા તત્વના કુલ દર જેટલું હોય છે. એટલે કે રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં ભાગ લેતા પ્રક્રિયકોનું કુલ દર એ ઉત્પન્ન થતા નિપજના દર જેટલું જ હોય છે. બીજી રીતે કોઈપણ રાસાયણિક પ્રક્રિયા શરૂ થયા પહેલાં અને પૂર્ણ થયા બાદ તેમાં રહેલા દરેક તત્વોના પરમાણુઓની સંખ્યા સમાન જ રહે છે. બરાબર સમજાયું છે. દાખલા તરીકે Mg+O2 પ્રક્રિયા સ્ટાર્ટ નથી થઈ એ પહેલાં, પ્રક્રિયા સ્ટાર્ટ થઈ એ પહેલાં Mg અને O2 બંનેનો કુલ દર, બરાબર, અને પ્રક્રિયા પૂરી થયા પછી બંનેનો કુલ દર, બરાબર. કે બીજી રીતે જોઈએ તો કોઈપણ રાસાયણિક પ્રક્રિયા શરૂ થયા પહેલાં અને પૂર્ણ થયા બાદ તેમાં રહેલા દરેક તત્વના પરમાણુની સંખ્યા સમાન જ રહે છે. દાખલા તરીકે Mg+O2 અને MgO, તો આ આખી રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં પ્રક્રિયા શરૂ થઈ પહેલાં એમાં જેટલા પણ તત્વના પરમાણુઓ છે એ પરમાણુની સંખ્યા પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ તેમાં રહેલા તત્વના પરમાણુની સંખ્યા કેવી રહે છે, સરખી. આમ કોઈપણ અસંતુલિત સમીકરણને સંતુલિત કરવું જરૂરી બને છે. દાખલા તરીકે આપણે જોઈએ તો મેગ્નેશિયમની પટ્ટીને હવામાં સળગાવવાથી મળતા માળખાકીય સમીકરણ Mg+O2 ઇટ ગિવ્સ MgO ને સંતુલિત સ્વરૂપે નીચે મુજબ લખી શકાય
દાખલા તરીકે 2 mg વત્તા O2 ઇટ gives 2 mgO. મિત્રો જરા ધ્યાન આપજો, અહીંયા તમને સમજાવું છું. આવું આપણે શીખી ગયા. mg વત્તા O2 MgO. ઓકે, હવે તમે જોઈ શકો છો આ જે છે એ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ, આ જે છે રાઈટ હેન્ડ સાઈડ. સમતોલિત સમીકરણ કોને કહેવાય કે બંને બાજુ પ્રક્રિયા, બંને બાજુ સંખ્યા સમાન હોય. આ બાજુ ખબર છે આપણે MgO, અહીંયા mg1, આ બાજુ mg1. ઓકે, વાંધો નહીં, પ્રોબ્લેમ નથી અહીંયા, બરાબર. પણ અહીંયા O1 અને O2 છે, તો આ બાજુ પણ 2 હોવા જોઈએ. તો આ બાજુ 2 કરવા આગળ કેટલા મૂકી દઈએ આપણે? 2 મૂકી દઈએ. તો આ બાજુ 2 mg થઈ ગયા, તો અહીંયા આગળ 2 મૂકી દો, તો 2 mg અને 2 O2 થઈ ગયા. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા, જો અહીંયા O2 2, તો અહીંયા O છે પણ આગળ 2 લખ્યો છે આપણે, એટલે 2 O થઈ ગયા. આ બાજુ 2 mg, તો આ બાજુ આગળ 2 લખ્યો છે એટલે 2 mg પણ થઈ ગયા. ઓકે મિત્રો, ખ્યાલ આવી ગયો દરેકને? ઓકે, ચાલો. અહીં ઉપરોક્ત સમીકરણમાં તીરની નિશાનીની બંને તરફ જોઈ શકો છો કે અહીં ઉપરોક્ત સમીકરણમાં તીરની નિશાનીની બંને તરફ દરેકે દરેક તત્વના પરમાણુઓની સંખ્યા સમાન થાય છે, તેથી તે સમતોલિત રાસાયણિક સમીકરણ કહેવાય છે. ઓકે, ચાલો. તેવી રીતે કોનિકલ ફ્લાસ્ક અથવા કસનળીમાં ઝીંકના દાણા, ઝીંક એટલે જસત, ઝીંકના દાણા એટલે કે જસત. મિત્રો તમે જોઈ શકો છો આગળ આ સવાલ આપણે ચાલુ કર્યો પહેલાં મેં તમને બતાવવાની આગળ સેમ આ જ જો તમે ફરી જોઈ લો. અહીં આપ્યું છે જસતની એટલે કે ઝીંકની, સલ્ફ્યુરિક એસિડની. મિત્રો જો અહીંયા જસતની એટલે ઝીંકની સલ્ફ્યુરિક એસિડની સાથેનું સમતોલિત સમીકરણ કેવી રીતે લખી શકાય. ઓકે, તો અહીંયા આપણે શીખી રહ્યા છે તે મુજબ કે કોનિકલ ફ્લાસ્કમાં અથવા કસનળીમાં ઝીંકના દાણા એટલે કે જસતની મન સલ્ફ્યુરિક એસિડ સાથેની પ્રક્રિયાનું સમતોલિત રાસાયણિક સમીકરણ નીચે મુજબ મેળવી શકાય. ઉપરની પરિસ્થિતિ માટેનું શાબ્દિક વર્ણન તો જો જસત વત્તા સલ્ફ્યુરિક એસિડ ઇટ gives ઝીંક સલ્ફેટ વત્તા હાઇડ્રોજન. ઓકે, જોઈ લો, જસત વત્તા સલ્ફ્યુરિક એસિડ, તો એમાંથી બને છે ઝીંક સલ્ફેટ વત્તા હાઇડ્રોજન. મિત્રો ખ્યાલ આવે છે દરેકને? ઓકે, આ શાબ્દિક વર્ણન છે. હવે આ જે શાબ્દિક વર્ણન છે સમીકરણનું, એને આપણે શાબ્દિક સમીકરણને રાસાયણિક સમીકરણ દ્વારા રજૂ કરી શકીએ. તો કઈ રીતે? ઝીંકની સંજ્ઞા શું આવશે? Zn. સલ્ફ્યુરિક એસિડની સંજ્ઞા શું આવશે? H2SO4. ઝીંક સલ્ફેટ એટલે ZnSO4 અને હાઇડ્રોજન એટલે H2. ઓકે, ચાલો જુઓ અહીંયા ધ્યાન આપજો. એક મિનિટ મિત્રો, આપણે ઝીંકની પ્રક્રિયા કરવાની છે. તો આ ઝીંક વત્તા H2SO4. ઓકે, ઝીંક વત્તા H2SO4. એક મિનિટ ફરી બતાવો તમને. ઝીંક વત્તા H2SO4 ઇટ gives, એમાંથી બનશે ZnSO4 વત્તા H2. મિત્રો અહીંયા જરા ધ્યાન આપજો, આ જે ઝીંક છે બરાબર છે, એ ઝીંક SO4 સાથે પ્રક્રિયા કરશે, એમાંથી બનાવશે ZnSO4 જેને કહેવાય ઝીંક સલ્ફેટ. અને શું કહેવાશે? ઝીંક સલ્ફેટ. અને આ H2 છે તે અલગથી છૂટવું પડે છે. તો આ જે બે છે એને નિપજ કહેવાય, ને આ બે શું છે એને પ્રક્રિયક કહેવાય. હવે આ એરો જે છે બરાબર, એરોની તમે આ તરફ જુઓ તો ઝીંક 1 છે, અહીંયા પણ ઝીંક 1 છે. આ બાજુ H2 2, તો અહીંયા પણ H2 2 છે. આખું SO4 તમે જુઓ તો SO4 એક આખું અને અહીંયા SO4 છે. ઓકે, ચાલો. ઓકે, તો ધ્યાન આપો, અહીંયા આપણો જે સવાલ હતો એ તો આ રીતે તમે લખી શકો છો ZnSO4 વત્તા H2SO4. હવે આપેલ સમીકરણમાં આ જે સમીકરણ છે એની અંદર આપણે વાત કરીએ તો આપેલ સમીકરણમાં ટીની નિશાનીની બંને તરફ જુદા જુદા તત્વોના પરમાણુની સંખ્યાની ચકાસણી કરો. તો તમે ચકાસણી કરી શકો છો. અહીંયા જોઈ લો, અહીંયા
આ ઝીંક એચ અને બરાબર છે. સમીકરણમાં અહીંયા જો ઝીંકની સંખ્યા એટલે ઝીંકની એક સંખ્યા છે બંને બાજુ, ડાબી બાજુ પણ અને જમણી બાજુ પણ. હાઇડ્રોજનની સંખ્યા અહીંયા કેટલી છે તમે ગણો, H2 તો એ 2, આ બાજુ પણ H2 એટલે કેટલી છે 2, અહીંયા જોઈ શકો છો તમે. ઓકે ઓકે આગળ સલ્ફર, તો અહીંયા સલ્ફર SO4માં સલ્ફર એક જ છે, અહીંયા પણ SO4માં સલ્ફર એક છે, તો અહીંયા બંનેમાં રાઇટ હેન્ડ સાઈડ અને લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ સલ્ફરની સંખ્યા એક થઈ ગઈ. SO4 આ બાજુ, ડાબી બાજુ ઓક્સિજનની સંખ્યા 4, તો જમણી બાજુ પણ ઓક્સિજનની સંખ્યા કેટલી છે અહીંયા 4 છે. ઓકે મિત્રો, ચાલો આમ આપેલ સમીકરણમાં તીરની નિશાનીની બંને તરફ દરેક તત્વના પરમાણુની સંખ્યા સમાન થાય છે, તેથી તે સમતોલિત સમીકરણ કહેવાય છે. ઓકે, તો મિત્રો અહીંયા દ્રવ્ય સંચયનો નિયમ અનુસાર દળનું સર્જન કે વિનાશ થતો નથી. બીજી રીતે આપણે જોઈએ તો સામાન્ય રીતે કોઈપણ રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓમાં નિપજમાં હાજર રહેલા તત્વોનું કુલ દળ એ પ્રક્રિયકોમાં હાજર રહેલા તત્વોના દળ જેટલું હોય. બીજી રીતે જોઈએ તો કોઈપણ રાસાયણિક પ્રક્રિયા શરૂ થયા પહેલાં અને પૂર્ણ થયા બાદ તેમાં રહેલા બધા તત્વોના પરમાણુની સંખ્યા સમાન રહે છે. આમ કોઈપણ સમતોલિત સમીકરણને સંતુલિત કરવું જરૂરી બને. દાખલા તરીકે મેગ્નેશિયમની પટ્ટીને હવામાં સળગાવવામાં આવે ત્યારે મળતું માળખાકીય સમીકરણ Mg+O2 ઇટ ગિવ્સ MgO. હવે આપણે એને સમતોલિત કરીને લખીએ તો 2Mg+O2 ઇટ ગિવ્સ 2MgO. ઓકે, તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો મિત્રો કે ઉપરોક્ત સમીકરણમાં તીરની નિશાનીની બંને તરફ દરેક તત્વના પરમાણુની સંખ્યા સમાન થાય છે, તેથી તે સમતોલિત સમીકરણ કહેવાય. બીજી વાત કરીએ તો કોનિકલ ફ્લાસ્કમાં અથવા કસ્ટડીમાં ઝીંકના દાણા અને મન સલ્ફ્યુરિક એસિડ વચ્ચે પ્રક્રિયા કરીએ તો જસત વત્તા સલ્ફ્યુરિક એસિડ, તો એમાંથી બને છે ઝીંક સલ્ફેટ વત્તા H2, ઝીંક સલ્ફેટ વત્તા હાઇડ્રોજન. તો એને આપણે સમીકરણ સ્વરૂપે લખીએ તો Zn વત્તા H2SO4 ઇટ ગિવ્સ ZnSO4 વત્તા H2. ઓકે મિત્રો, તો અહીંયા આ કુલ 5 સવાલ તમને અહીંયા સમજવામાં આવ્યા છે. તો ખૂબ જ સરસ રીતે સારા અક્ષર તમે તમારી નોટબુકની અંદર લખો અને તેનું રીડિંગ પણ તમે કરો. તમારી પાસે લેશન મંગાવવામાં આવે મિત્રો, યાદ રાખો તમે આ વિડીયો લેક્ચર તમારી પાસે જેવો આવે ને એટલે તમે એને નોટબુકમાં ઉતારી લો અને પછી એમાંથી રીડિંગ કરો. તમારું લેશન પણ થતું જશે અને રીડિંગ પણ થતું જશે. ઓકે મિત્રો, ચાલો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ.